वेलकम बैक टू अपग्रेड ओडिशा यूट्यूब चैनल। देखो भाई और भौणी मैंने जो मैंने +3 पीजी करुँच से ओडिशा गवर्नमेंट तरफ 12 फेब्रुआरी रे नुआ और स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च करिसेंती। तो जो मैंने यार इलिजिबल होती से झील पिला 10,000 टंका स्कॉलरशिप मिलिबो एवं पुआ पिला 9,000 टंका स्कॉलरशिप रही अछि। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो मुझे 2-3टा पॉइंट रे कहूची। प्रथम पॉइंट है से +3 पढ़ुवे कि पीजी पढ़ुवे। द्वितीय कथा है तांको घरे कहीं गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट रेगुलर सर्विस करू नथिबे। 3 नंबर कथा है सी आपणकर गवर्नमेंट को तांको फैमिली मेंबर गवर्नमेंट को पैसा जोटा दौ नथिबे पैठ कर नथिबे टैक्स दौ नथिबे से माने एलिजिबल हेबे। देखो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो में ऑलरेडी कर सारी डिस्क्रिप्शन रे वीडियो अच्छी से वीडियो देखी दिंतु। एबे आमे कौन करवा कि भाव में एप्लाय करेंगे ताहा मु कहिबे ए वीडियो माध्यम रे। देखो यह हूँ से जो फॉर्मेट ओडिशा गवर्नमेंट प्रोवाइड करिछि। एही फॉर्मेट रे से पिलांकर डिटेल्स रहिबो। संपूर्ण भाव में यह ऑफलाइन ही हेबो। आपनकर निज कॉलेज रे ही वेरिफिकेशन हेबो। वेरीफाए हला परे सेटा उपरको पठाଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର पैसा पड़ो। बहुत फास्टेड आपणकर प्रोसेसिंग चली 25-30 सुधा आपण मैंने पैसा पाइबे। देखो यह गोटे हूँ स्कॉलरशिप पिला गोटे पाठ पढ़ाई सहयोग करने ओडिशा गवर्नमेंट करिसेंती। चलते किभली भाव में फिलअप करेंगे आम डिटेल्स आलोचना करवा। फास्ट देखो ऊपर टॉप रे हेडिंग अच्छी छात्र छात्री द्वारा घोषणानामा। एठारे एज मैंडेट इन नुआ और स्कॉलरशिप स्कीम तले लिखाई जदि छात्र छात्री बयस 18 वर्ष ऊर्ध्व होता है। देखो यार दुईटा फॉर्म करा एनेक्सर 1 एनेक्सर ए आउ क जोटा अच्छी एनेक्सर बी अच्छी तले मुझे स्क्रॉल करके देखेबी दुईटा अच्छी। जदि आपण को 18 वर्ष ऊर्ध्व होता है ताहले एनेक्सर ए फिलअप करेंगे। यहाँ मुझे ओपन करी जदि 18 वर्ष कम अच्छी ताहले ये तो तलर जो अच्छी बी एनेक्सर बी ए वाला फॉर्म फिलअप करेंगे है। फॉर्म फिलअप कर सारापर निजर कॉलेज रे दाखल करेंगे निज कॉलेज रे सबमिट करेंगे। कॉलेज कर्तृपक्ष जो मैंने थे दायित्व से आपंकर भेरीफाए करेंगे। भेरीफाए कलापर आप सबमिट करेंगे और जदि आप इलिजिबल होती ताहले यही मासर 25-30 तारीख सुधा ही आपण मैंने स्कॉलरशिप पाइबे। हो देखो स्टार्ट करवा। फास्ट आपणकर अच्छी जिला नेम लिखिए, ब्लॉक नेम लिखिए, सीरियल नंबर आप छाड़ी देते सीरियल नंबर ऑफिस रे पकईदेवे है। तापर देखो महाविद्यालय नाम आपण जो महाविद्यालय पढ़ुं से महाविद्यालय नाम लिखिए। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और वर्ष लिखिए है। पाठ्यक्रम ये राइट साइड रे वर्ष लिखिए। तापर छात्र छात्री नाम आपण नाम तापर रोल नंबर लिखिए कॉलेज रोल नंबर। नेक्स्ट आपणकर मोबाइल नंबर रही अच्छी मोबाइल नंबर देवे फिलअप करेंगे। देखो तापर ये गोटे अच्छी अंडरटेकिंग एत द्वारा मु श्री और कुमारी श्रीमती आपणकर ना रहिबो। जो भाई कि भौणी एप्लाय कर ना रहिबो। एठी बयस मेंशन करेंगे आज डेट पर्यटन केते वर्ष बयस होची। आधार नंबर देवे, पिता को नाम देवे कि स्वामी को नाम देवे। जी जदि मैरिज करके पर्यटन पढ़ुं स्वामी नाम देवे ना पिता नाम देवे। तापर वर्तमान ये जो अच्छी आपंकर कॉलेज नेम मेंशन करेंगे है। जो कॉलेज आप पढ़ुं से कॉलेज नाम रही महाविद्यालय विश्वविद्यालय एठार अच्छी डेस्क स्नातक अच्छी। एठार आप जदि कला कि विज्ञान क्षेत्र में पढ़ुं विज्ञान रे आपंकर साइंस स्ट्रीम अच्छी ताले विज्ञान स्नातक करेंगे कि पीजी कर विज्ञान स्नातकोत्तर करेंगे है स्नातकोत्तर करेंगे बुझीगला। तापर अच्छी श्रेणी क्यों वर्षर अच्छा ये आप प्रथम वर्ष अच्छा प्रथम वर्ष करेंगे। +3 फास्ट इयर अच्छा प्रथम वर्ष करेंगे। सेकेंड इयर थे द्वितीय वर्ष करेंगे है। थर्ड इयर थे तृतीय वर्ष करेंगे से भाया पीजी भी से हिसाब से आप फिलअप करेंगे। देन देखो ये गला तले अच्छी मोर पिता माता स्वामी कौन सरकारी साधारण उद्योग। देखो यहाँ कि आपंकर जो पॉइंट्स अच्छी ये पॉइंट्स फॉलो करथवा कथा। ये लिखाई फास्ट पॉइंट कि आम फैमिली मेंबर कौन सी मेंबर सरकारी चाकरी करना ये लिखाई कि से माने किसी आपणकर इनकम टैक्स दौना
ହେଲା, ଏଇଟା ମେନସନ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା ମୁଁ ଉପରୋକ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ହେଲା, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ମୋର ବାର୍ଷିକ ପାରିବାରିକ ଆୟ, ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆୟକର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଉନାହୁଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁନାହିଁ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାମ ଲେଖା ସମୟରେ, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରୁନି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ ନା, ଯେଉଁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ସେଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ସେଠି ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ସବୁ ସେଟା ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଠି ଦୁଇଟା ହିସାବରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। 5 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ସରେ +3 କିମ୍ବା ପିଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଅଛି ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ, IFSC କୋଡ଼୍ ମେନସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ନାମ ମେନସନ୍ କରିବେ। ହେଲା, ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ଯଦି ସାମ୍ସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଯଦି ରଙ୍ଗ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ତଳଟା ଦେବେ। ହେଲା, ଅଥବା ଅଛି ଯେଉଁ ଖ ନମ୍ବରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେଇ ସେମ୍, କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ନେମ୍ ଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର ନେମ୍ ଦେବେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଦେବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଦେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ତାପରେ IFSC କୋଡ଼୍ ଲେଖିବେ। ହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏହା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ଉପରୋକ୍ତ ଘୋଷଣାନାମା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟେ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତଳେ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଏ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଡେଟ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ନିଜେ। ହେଲା, ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ, ସରି ଏଠି ମୁଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିଲି, ଏଠି ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କର ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ହେଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ହେବ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ। ତାପରେ ନିଜ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଏବଂ ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଏଇଟା ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଭେରିଫାଇଂ ଅଫିସର ଥିବେ କଲେଜରେ, ହେଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟା ଅଛି, ଏ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣ ପାଖେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏନେକ୍ସର B ଅଛି, ଏହା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ତଳ ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବି ଟିକେ କହିଦେବା, ସେଇ ସେମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଦେବେ 2024, ରୋଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ମୋବାଇଲ କହିଲି, ଏତଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ। ହେଲା, ତାପରେ ରହିବ ବୟସ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣାନାମା, ଏଇଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ମୋର ପୁତ୍ର। ହେଲା, ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କ ବୟସ ଲେଖା ହେଲା, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବ, 17 ଯାହା ବି ଥିବ, 17.5। ତାପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, କଲେଜର ନାଁ ଏଠି ରହିବ। ତାପରେ ଏଠି ରହିବ ଯଦି ସେ +3 ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରୁଛି ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖିବ, ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରୁଛି ବୋଲି କଳା ଲେଖିବ। ତାପରେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ, କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଅଛି ସେଟା ମେନସନ୍ କରିବ। ହେଲା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି ସେଇ ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏକା। ହେଲା, ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନୁ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟଟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆୟ ଦେଉନୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବୋଲି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ,
ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଥିଲି। ହଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଥିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଧରିବେ ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଚାକିରି ମତଲବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା 70ରୁ 80% ପିଲା ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ନ ହୁଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ପାଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ନୂଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ନିଜ କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯଦି ବି କଲେଜ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ପାଖ କଲେଜରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଏସବୁ ସେୟାର କରିଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ହେଲା। ମୁଁ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବି ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଲି, ତାପରେ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଜରଟା ବତେଇଛି। ଏହା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଭେରିଫାଇଂ ଅଫିସର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେରିଫାଇ କରିବେ, ସବମିଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଟିପ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟିପ୍ସ କିମ୍ବା ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ରହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।